કુંભમાં પહોંચ્યા પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ વ્યક્ત કરી ગૌરવની લાગણી। દુનિયામાં ક્યાંય આટલા લોકો ભેગા નથી થતા। માં ગંગામાં સ્નાનનો અવસર મળે તેનો આનંદ છે। નીતિન પટેલે મહાકુંભની વ્યવસ્થાની પણ પ્રશંસા કરી। રાજ્ય કેન્દ્ર સરકારની વ્યવસ્થાની તેઓએ પ્રશંસા કરી છે। की बात के साथ साथ मैं कहूं कि इकोनॉमी की बात आप जोड़े तो करोड़ों लोग जो आने वाले हैं उनके द्वारा जो खर्च हो रहा है, उनकी व्यवस्था के लिए, खाने पीने के लिए, आने जाने के लिए, ठहरने के लिए जो लोग यात्रालु है पूरी दुनिया से आ रहे हैं, वो जो खर्च कर रहे हैं वो सब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत मजबूत करने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोसनी 128મી जन्म जयंती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे आपी पुष्पांजलि। सुभाष ब्रिज खाते पुष्पांजलि अर्पण करी है तो धारासभ्य, अमदावाद मेयर, स्टेन्डिंग कमिटी चेरमेन, कॉर्पोरेटर पण अहीं उपस्थित रह्या। तो अमित शाहे पुष्पांजलि अर्पण करी हती। केंद्रीय गृहमंत्री गुजरातना प्रवासे छे। आ दरमियान विविध कार्यक्रमों तेओ भाग लई रह्या छे। सुभाष ब्रिज पर तेओए सुभाष चंद्र बोसनी जे प्रतिमा छे 128મી जन्म जयंती छे आ निमित्ते तेओ त्यां पहोंच्या अने पुष्प अर्पण कर्या। यहाँ आ हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेळो जे जागृत थयो छे ए हिंदू समाजनी सेवानी परंपरा क्यारे प्रचार नता करता। न जाने केटलाय मठ मंदिरो रोज अन्नदान करता हशे, क्यारे प्रचार ना कर्यो। स्वामीनारायणना गुरुकुलो लाखों लाखों आदिवासीओने भणाया, क्यारे प्रचार ना कर्यो। दरेक मठ मंदिरोए लोकोनी शुश्रूषा करी, सेवा करी, स्वास्थ्य संभाळ्યું, क्यारे प्रचार ना कर्यो। पण आ बधा मुख सेवकोने एक मंच पर लाई समाजनी सामे हिंदू समाजना विराट सेवाना यज्ञनु दर्शन करावવાનું કામ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘે કર્યું છે। કાશ્મીરની અંદર ધારા 300 કલમ 370 સમાપ્ત થઈ ગઈ। 550 વર્ષ પછી રામલલ્લાનો વનવાસ પૂરો થયો અને અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર બન્યું। કાશી વિશ્વનાથનો કોરિડોર બન્યો। સોમનાથનું મંદિર સોનાનું બની રહ્યું છે। ट्रिपल तलाक समाप्त, यूसीसी कॉमन सिविल कोड लागू थयो। अनेक कामों आपणी विचारधाराना आजादी पछी 7 दशका सुधी जेने हाथ लगावવાની કોઈએ हिम्मत नथी करी, ए 10 वर्षनी अंदर बधा कामों पूरा थई गौरव साथे आजे भारत दुनियानी सामे ऊभું છે। कुंभथी मोटो समरसता અને એકતાનો બીજો કોઈ સંદેશ સમગ્ર વિશ્વમાં નથી। જ્યાં ના નામ પૂછાય, ના કુળ પૂછાય, ના ધર્મ પૂછાય, ના જાતિ પૂછાય। અને જ્યારે પ્રમુખ સ્નાનો હોય એ વખતે તો કોઈ એકબીજાનું મોઢું પણ જોયા વગર નિશ્ચિત સમયની અંદર ગંગામાં ડૂબકી લગાવવા માટે ગંગાજીના શરણમાં જતા હોય છે। મિત્રો, મારી તમને સૌને एक अपील है कि आ महाकुंभ में एक बार जाओ अने घरना युवानों ने किशोरों ने जरूर लई जजो। मैं मारा जीवन में 9 कुंभ में स्नान कर्यु छे। कुंभ अर्ध कुंभ थई अने आ 10मा कुंभ में स्नान थशे। मारू हूँ पण 27મી त्यां जवानो छुं। आध्यात्मिक मेळानो प्रारंभ थयो छे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहना हस्ते प्रारंभ। 26 जान्युआरी सुधी हिंदू आध्यात्मिक अने सेवा मेळो चालशे। जीएमटीसी मैदान खाते आयोजन थयुं छे। आ कार्यक्रमनुं केंद्रीय गृह अने सहकार मंत्री अमित शाहना हस्ते शरूआत थई छे। सीएम भूपेन्द्र पटेल पण हाजर रह्या छे। तो 250 થી વધુ સેવાભાવી સંસ્થાઓની મેળામાં સહભાગીતા છે। આચાર્ય વંદન, કન્યા વંદન, માતૃ-પિતૃ વંદન, संयुक्त परिवार सम्मान सहितना कार्यक्रमों पण करवामां आवी रह्या छे। 11 एकरमां आयोजित कार्यक्रममां 11 कुंडी, समरसता यज्ञशाळा अने 11 થી વધુ मुख्य मंदिरोनुं जीवंत दर्शन करी शकाशे। आदिवासी संस्कृतिनी थीम पर समग्र कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं छे अने मिनी कुंभमां पण लोकोने तेना मिनी कुंभना અહીં દર્શન થશે।
ચોંકાવનારી ઘટના, 1 વર્ષની બહેનની 13 વર્ષના ભાઈએ હત્યા કરી નાખતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. ઓશિકાથી મોઢું અને ગળું દબાવીને હત્યા કરી છે. સુરતના નાનપુરામાં હત્યાની ઘટના. પરિવારે પૂછપરછ કરતા ભાઈએ ગુસ્સામાં બહેનની હત્યાની કબૂલાત કરી છે. તબીબે બાળકીનું મોત ગુંગળામણના કારણે થયું હોવાનો રિપોર્ટ આપતા પોલીસ ચોંકી ગઈ. હત્યારો 1 વર્ષ પહેલા મુંબઈથી સુરત માસીના ઘરે આવ્યો હતો. 1 વર્ષીય દીકરી રડારડ કરતી હોવાથી માસીભાઈએ કંટાળી ગયો હતો તે અને તેના કારણે જ તેણે બહેનની હત્યા કરી. વધ્યો છે વ્યાજખોરોનો ત્રાસ, યુવકની આત્મહત્યા. સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારની આ ઘટના છે, જ્યાં વ્યાજખોરો ધમકી આપતો હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. પરિવાર દ્વારા વ્યાજખોર પર લગાવવામાં આવ્યા છે આક્ષેપ. કંટાળીને યુવકે આત્મહત્યા કરી તેવું પરિવારજનોનું કહેવું છે. સલાબતપુરા પોલીસે આ બાબતે વધુ તપાસ પણ હાથ ધરી છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કીર્તેશ પાસેથી. જી કીર્તેશ, સુરતમાં વ્યાજખોરોનો આતંક. બિલકુલ, ગુજરાત સરકાર હોય કે સુરત પોલીસ હોય, વ્યાજખોરોને લઈને એક મુહિમ ચલાવી રહી છે, પણ મહદઅંતે જે મોટા વ્યાજખોરો છે પોલીસ પકડમાં નથી આવતા, પોતે વ્યાજનો વેપાર કરે છે અને લોકોને રૂપિયા આપ્યા બાદ તગડું વ્યાજ વસૂલતા હોય છે. જો કે રૂપિયા ચૂકવી દીધા બાદ પણ સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારમાં રહેતા યુવકને વ્યાજખોરો એટલી હદે ત્રાસ આપ્યો કે આ યુવકે આપઘાત કરી દીધો છે. પરિવાર હવે આક્ષેપ કરી રહ્યું છે અને પોલીસ આ દિશામાં તપાસ કરી છે, શરૂ કરી છે. પણ સૌથી મહત્વની વાત છે કે આવા વ્યાજખોરો કે જે મોટા ગજાના છે જે પોલીસ પકડમાં નથી આવતા, પોલીસ તેમને પકડતી નથી, જેને લઈને આ પ્રકારની સતત ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં સુરત પોલીસે 70 કરતા વધુ વ્યાજખોરો સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે, પાસાની કાર્યવાહી કરી છે. તે છતાં 6 મહિનામાં 5મી કે 7મી ઘટના જી આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાતા. તો રાજકોટમાં ડીએપી ખાતરમાંથી નીકળ્યા છે કાંકરા અને પથ્થર. રાજપરાના ખેડૂતે ખરીદ્યું હતું ખાતર અને ખેડૂતે 2700 રૂપિયાની 2 થેલી લીધી હતી. જામકંડોરણાની મધુવન એગ્રો પેઢીમાંથી રાજપરાના ખેડૂતને વેચાયેલા જીએસએફસીના સરદાર ડીએપી ખાતરમાંથી નીકળ્યા હતા કાંકરા અને પથ્થર. ખેડૂતે બીજી થેલી ખોલી એ પહેલા વિડીયો બનાવ્યો અને સોશિયલ મીડિયામાં આ વાયરલ કર્યો છે. આ સમગ્ર મામલે ખેતીવાડી અધિકારી થી માંડી અને ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશનના ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરાઈ છે. ખનોનાથી 2 થેલી ડીએપી મધુવન એગ્રોમાંથી લીધેલ છે. વાડી આવીને ખોલી તો એમાંથી નીકળ્યા કાંકરા. બરાબર છે. મેં ભાઈને ફોન કર્યો, ભાઈ તમારી થેલીમાંથી કાંકરા નીકળ્યા છે, આનું શું કરાય? તો મને કે પાછી મૂકી જાઓ ને એનપીની થેલી તમે લઈ જાઓ. બરોબર, મેં એને ના પાડી. મેં કીધું મારે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવી છે. તો આ પહેલા પણ રાજ્યથી 2 થી 3 ખેડૂતની આ પ્રકારની ફરિયાદ હતી કે ખાતરમાંથી જે થેલી ખરીદવામાં આવે છે તેમાંથી કાંકરા અને પથ્થર નીકળે છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા મુનાફ પાસેથી. જી મુનાફ, ખેડૂતનું શું કહેવું છે? ખેડૂતે જ્યારે થેલી ખોલી તો શું દેખાયું? બિલકુલ ચોક્કસ છે. રાજપરાના ખેડૂત છે સંજયા, તે ડીએપીની ખાતરની 2 થેલી લીધી. આ 2 થેલીમાં એક થેલીમાં 4 થી 5 કિલો કાંકરા નીકળે છે. સરદાર ડેપોમાંથી ખાતર ખરીદ્યું હતું અને આ બિયારણના ભાવ અત્યારે જે વધતા હોય તેને લઈને ખેડૂતો જે 16 કિલોમીટર દૂરથી રાજપરા ગામથી જે જામકંડોરામાં જે મધુવન એગ્રો છે તેની પાસે જે ખાતરની 2 થેલી લીધી તેમાંથી 4 થી 5 કિલો કાંકરા નીકળ્યા હતા. અને કાંકરા નીકળતા જ તેને ફરિયાદ કરી છતાં દુકાનદાર એવું કહે છે કે ભાઈ તમને માલ બદલાવી આપું, એવી રીતે અત્યારે એ કહી રહ્યો છે. પણ સેમ્પલ છે બાકીના જે જથ્થો છે વેચવાનો આદેશ બી હાલ તો બંધ કરવામાં આવ્યો છે. કે બીજી બાજુ વાત કરી કે ભીખાભાઈ વાસણી ખાતરને લેવા ગયા હતા ત્યારે 2700 રૂપિયાની 2 થેલી લીધી હતી અને ઘરે જઈને એક થેલી ખોલતા તેમાંથી કાંકરા અને પથ્થર નીકળ્યા હતા. એગ્રો એજન્સીમાં ફોન કરતા એગ્રો એજન્સી સંચાલકે ખાતર બદલાવી દેવાનું કહ્યું હતું. જો ખેડૂત સાથે આવો અન્યાય થતો હોય આ સેમ્પલની માંગ કરી હતી. બીજી બાજુ વાત કરીએ, થેલી ખોલી પહેલા વિડીયો બનાવી અને સોશિયલ મીડિયામાં તેને વાયરલ કર્યો હતો. આ જે ભીખાભાઈ છે તે મામલે ખેતીવાડી અધિકારીને ફરિયાદ બી કરી છે, તેમજ મામલતદારને ફરિયાદ કરી છે. હાલ જી આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો અને ખબરની પણ આપણે વાત કરીશું. આ તો ખાતરમાં કાંકરા નીકળ્યા છે તેની આપણે વાત કરી છે.